Okay, no problem. Welcome all of you for this class. First, we will go to my class. Whatever I have wanted to talk today, I will we will continue with that. Then, if time permits, we'll go to the seminar of the Sir, state. sir, Santosh, you don't open your mic because some problem with your mic. We are not able to. We are not getting the audio, but some other korokora sound is coming. So I think because of some rain or something. So don't open your this thing. Even if you are ready for the seminar today, you don't give the seminar. That we will see on some other day. I am going to share a file. Let's see. Yeah, this is what we have. I mean, all of you are able to see the screen, the Yes, PPT. sir. Yeah. Yes, sir. So this is what we yes, sir. started off yesterday. Yes, sir. Podum. Yes, sir. Podum. What? See, we said what is the fundamental laws, preamble, that is the introduction, and fundamental rights we have seen. There are 6 fundamental rights. What are the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, right to cultural and educational rights, and constitutional remedies, and right to property. So these are the fundamental rights. Then we said constitution, the center-state relations, official language, all these things we have seen. Central government we have seen. Is a ரொம்ப important thing, this money bill. Money bill is a very, very interesting bill because bill na masoda, Tamil. The ministry will decide on what should be the bill, and once they give that in the that day it will be taken to the Lok Sabha, and Lok Sabha vote போட்டு அதை பாஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது அதை ஓகே பண்ணுவாங்க. Then it goes to the Rajya Sabha. Rajya Sabha vote, they will vote and then they will pass. If both people, both Lok Sabha and Rajya Sabha pass பண்ணிட்டாங்கன்னா, that will go to the president for signature. அதுக்கப்புறம் சட்டமாயிரும். மசோதா வந்து லா ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர். பட் மணி பில் அப்படிங்கிறது லோக்சபாவில் அது போடுவாங்க. அது லோக்சபா பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் இட் கோஸ் டு த ராஜ்யசபா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. லோக்சபா ஹஸ் பாஸ் த மணி பில், பட் ராஜ்யசபா ரிஜெக்டட் அப்படின்னா த ராஜ்யசபா ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பவர் இல்லை. ஆஸ் ஃபார் அஸ் மணி பில் இஸ் கன்சர்ன். மணி பில் வந்து லோக்சபா பாஸ் பண்ணாவே போதும். ராஜ்யசபா வந்து அக்செப்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது டிலே பண்ணாலும் லோக்சபா வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. அது ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் அது கண்டுக்க வேண்டியதில்லை. மணி பில் மீன்ஸ் யுவர் பட்ஜெட். இந்த பட்ஜெட்லாம் போடுறாங்க இல்லையா, ஆனுவல் பட்ஜெட் யூஸ்வலாக அந்த பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி 1ஆம் தேதி இருக்கும். அந்த பட்ஜெட் வந்து இட்ஸ் கால்ட் மணி பில் ஆர் எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் மணி பில். நாட் ஓன்லி பட்ஜெட், ஈவன் பிளானிங் கமிஷனுடைய அந்த ரிப்போர்ட், எக்கனாமிக் ரிப்போர்ட், அதை பேஸ் பண்ணியான சில லாஸ் எல்லாம் வரும். தோஸ் ஆர் கால், அதாவது சம் பில் மசோதா டு டூ வித் மணி, ஃபைனான்ஸ் பற்றியான, ஃபைனான்ஸ் பில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. மணி பில் ஆர் ஃபைனான்ஸ் பில். இந்த பில் வந்து இஃப் த லோக்சபா பாசஸ் தட் பில், தட் இஸ் மோர் தேன் எனஃப். We need not wait for the Rajya Sabha to pass, and even if the Rajya Sabha rejects, it will be passed as a law. இது இந்த கேள்வி அடிக்கடி வரும். இது ஒன்றுக்கு தான், மணி பில்லுக்கு தான் அந்த மாதிரி, மற்ற பில்லில் அப்படி கிடையாது. ஓகே, தென் we went to state government. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் என்னென்னு பார்த்தோம், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எக்ஸெட்ரா பார்த்தோம். எவ்வளோ மினிஸ்டர் இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் மொத்த எம்எல்ஏஸ் வந்து 234. So 15% of that will be the maximum number of ministers. 15% of 234 is equal to 36. So Tamil Nadu can have only 36 ministers. அதுக்கு மேலே மினிஸ்டர்ஸ் அங்கே இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால் 15, இந்த கேள்வியும் உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்திருக்கு. அதனால தான் நான் அதை இப்போ மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஓகே, தென் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆச்சு. தென் ஃபாரின் பாலிசி. Foreign policy means it's external affairs. I mean the policy which we have to do with the other countries, right? That is called foreign policy. The foreign policy of the government concerns the policy initiatives made towards other states. இங்கே அதர் ஸ்டேட்ஸ்னா அதர் கண்ட்ரிஸ். ஆக்சுவலாக அதான் இங்கே ஸ்டேட்னு போடக்கூடாது, கண்ட்ரிஸ்ன்னு போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு யூஎஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அமெரிக்காவை எடுத்துப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக.
அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரீஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரி லிஸ்ட்டில் இந்தியா இருந்ததுன்னா நம்ம நிறைய ட்ரேடு அந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் நடக்கும். பட் ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரி லிஸ்ட்டில் சம்டைம்ஸ் இந்தியாவை நீக்கிடுவாங்க. அப்போ வி ஹேட் சம் ட்ரபிள். Ministry of External Affairs is responsible for carrying out foreign policy of India. And 1 minute, I think power has come. ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் 1 minute, I will just okay. Then a goal-oriented foreign policy has the potential to achieve improved relations with other nations. For example, நம்ம ஊரில் வந்து புது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்த உடனே what they do, they immediately they will talk to American president, they will talk to Japanese president or Australian president or prime minister like that, because they want to have a friendly relationship. After independence, joined the Commonwealth nations and strongly supported independence movement in other countries. Commonwealth nations அப்படின்னா the countries which were under the British rule, அவங்கெல்லாம் இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியாச்சு. பட் அந்த நேஷனில் தே ஃபார்ம்டு எ பாடி கால்ட் காமன்வெல்த் நேஷன்ஸ். ஸோ தேர் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்லி. ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு பாஸு கீழே இருந்தவங்க இல்லையா, அது மாதிரி. டூரிங் த கோல்டு வார் அடாப்டட் த பாலிசி ஆஃப் நான் அலைனிங் இட் செல்ஃப் வித் எனி மேஜர் பவர் பிளாக்ஸ். கோல்டு வார்னா என்னன்னா, அதாவது என்ன கோல்டு வார் தமிழில் பனிப்போர் அப்படின்னு பேர். பனிப்போர்னால் 2 பேருக்கு ஆகாது, ஆனால் வெளிப்படையாக சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க. ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஆகவே ஆகாது ஒரு காலத்தில். ரஷ்யா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தபோது. இப்போ ரஷ்யா இஸ் நாட் ஸ்ட்ராங். ஒரு காலத்தில் ஒரு 30 years பேக் ரஷ்யா அண்ட் அமெரிக்கா ஆர் த 2 பவர்ஃபுல் நேஷன்ஸ். தே ஹேட் அ கோல்டு வார். 2 பேரும் எங்கேயும் சண்டையெல்லாம் போட்டுக்கல. தேர் வாஸ் நோ வார் ஆர் சம்திங், பட் தேர் வாஸ் கோல்டு வார் அப்படின்னு இருந்தது. பனிப்போர் இருந்தது. அதாவது ரஷ்யா எது பண்ணாலும் அமெரிக்கா வந்து அதுக்கு பிடிக்காது, அமெரிக்கா என்ன பண்ணாலும் ரஷ்யாவுக்கு பிடிக்காது. இந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் கோல்டு வார்னு பேர். நம்ம குடும்பங்களில் கூட பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் பார்க்கல, ஒரு ஊரில் 2 நாட்டாமை இருப்பாங்க. ஒரு நாட்டாமை சொல்கிறத இன்னொரு நாட்டாமை அவர் எதிர்ப்பார், பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு பேர் கோல்டு வார். ஆனால் டைரெக்டாக ஃபைட் பண்ண மாட்டாங்க, ஆனால் எதிர்ப்பாங்க, அது எதிர்ப்பு இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் கோல்டு வார்ஸ். பட் டுடே தெர் இஸ் நோ கோல்டு வார் சிச்சுவேஷன், பிகாஸ் there is no, America is powerful, but there is no equally powerful Russia இப்போ இல்லை. இப்போ ரஷ்யா இருக்கிற இடத்துல இப்போ சைனா இஸ் ட்ரைங் டு எமர்ஜ், பட் வில் இட் பிகம் பவர்ஃபுல், வி டோன்ட் நோ. அப்புறம் ஃபாரின் பாலிசி வந்து இஸ் டு ஹேவ் இம்ப்ரூவ்டு ரிலேஷன்ஷிப் வித் நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. ஓகே சார், கோல்டு வார்னா சூழ்ச்சி போர்னு சொல்லலாமாங்க சார்? ஆமாம், சூழ்ச்சி போர் தான். அதுவும் ஒரு மாதிரி தான், சூழ்ச்சி போர் தான். ஆனால் போர் நடக்காது. ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் ஒரு கோல்டு வார் அப்படின்னா, இப்போ ரஷ்யாவுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்டுன்னா அமெரிக்கா சும்மா இருக்காது. ஓகே, ஆப்கானிஸ்தான் ரஷ்யா ஃப்ரெண்ட்னா ஆப்கானிஸ்தான் பக்கத்தில் இருக்கிற யார் பாகிஸ்தான், நம்ம அவனை ஃப்ரெண்டு வச்சுக்கோன்னு சொல்லி அமெரிக்கா வந்து பாகிஸ்தானை ஃப்ரெண்டு வச்சுக்கும். பிகாஸ் அப்போ என்னென்னா எங்கெல்லாம் ரஷ்யா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்மளும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோன்னு அப்படி டிட் ஃபார் டேட் மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். ஏட்டிக்கு போட்டி மாதிரி. டிட் ஃபார் டேட்னா ஏட்டிக்கு போட்டி மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவல் வார் இல்லை, பட் ஏதாவது வார் வந்து நம்ம ஈக்குவலி 2 பேரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க போராடுவாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு திஸ். எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மேட்டர்ஸ் ஹேவிங் வித் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ். ஆமாம், அதாவது வெளியுறவு கொள்கை அப்படிங்கிற எக்ஸ்டர்னல் ஃபாரின் பாலிசி அப்படிங்கிறது அதுதான். மல்டிலேட்டரல் இன்வால்விங் மோர் தேன் 2 countries. சம்டைம்ஸ் there are many bodies which has got more than 2 countries. For example, we have BRICS அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. பிரேசில் ஆர் ரஷ்யா, இந்தியா, சைனா அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இது பண்ணுறாங்க. இவங்கெல்லாம் ஒரு ட்ரேடுக்காக தே கம் அப், தே ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் லைக் தட். ஸோ மல்டிலேட்ரல் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இஸ் தேர். மோர் தேன் 2 countries ஆர் தேர். அப்புறம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பையிங், அதாவது சம் country will say I will buy this particular product from ABC countries. அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்குவேன், அது இல்லைன்னா தான் டிஇஎஃப்க்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி சில பர்டிகுலர் இது எல்லாமே இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் பண்ணுற வேலை. அந்த ரிச் கண்ட்ரிஸ் தே பை ஃப்ரம் புவர் கண்ட்ரிஸ். புவர் கண்ட்ரினா நம்ம இந்தியா மாதிரி, பங்களாதேஷ் மாதிரி, ஸ்ரீலங்கா மாதிரி இவங்ககிட்ட இருந்து வாங்க. சைனா மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சைனா இப்போ போர்னு சொல்ல முடியாது, பட் அப்படி இருந்தது. பட் அவன் ஒரு ப்ரிஃபரன்ஷியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வச்சுருப்பான். நான் முதல்ல வந்து பங்களாதேஷ் தான் வாங்குவேன், அவன் கொடுக்க முடியலன்னா ஸ்ரீலங்கா, அப்புறம் தான் இந்தியாவுக்கு வருவேன் அப்படின்னு வச்சுருப்பான்.
இல்லை முதல்ல இந்தியாவுக்கு தான் வாங்குவேன், அவங்க கொடுக்க முடியலன்னா தான் நான் வேறு எங்கேயோ போவேன் அப்படின்னு அதை ஒரு அப்படி ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். ப்ளூரலிசம் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஹோல்டிங் மோர் தேன் ஒன் பெனிஃபிட்ஸ் அட் அ டைம். பன்மை கோட்பாடு, அதாவது தே வில் ஹேவ் மெனி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன் ஹேவிங் எ ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஒன் பர்டிகுலர் கண்ட்ரி. இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ட்ரேட், இட்ஸ் நாட் ஓன்லி பொலிட்டிக்கல், இட்ஸ் நாட் ஓன்லி எக்கனாமிக்கல், இட் குட் பி சம்திங் எல்ஸ் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். நமக்கு ஈரான்லேருந்து ஆயில் எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஈரானில் ஆயில் வந்து ரொம்ப சீப் கம்பேர்ட் டு சவுதி அரேபியா அண்ட் அதர் பிளேசஸ். அண்ட் நம்ம ஊருக்கு பெட்ரோல் ஆயில் வந்து ரொம்ப வேணும், ஏன்னா நம்ம அத்தனையுமே இம்போர்ட் பண்ணுறோம், நம்ம இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில்ல. அண்டு நிறைய நம்மளுடைய பணம் வந்து நிறைய எதுக்கு செலவாகுது, டு பை ஆயில். சப்போஸ் இஃப் ஐ கெட் த ஆயில் ஃப்ரம் ஈரான் இட்ஸ் வெரி சீப், வேரஸ் இஃப் ஐ கெட் த ஆயில் ஃப்ரம் சவுதி அரேபியா ஆர் சம் அதர் கண்ட்ரி இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி. பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெட் த ஆயில் ஃப்ரம் ஈரான் பிகாஸ் ஈரானுக்கு வரணும்னா பாகிஸ்தானை கடந்து தான் வரணும். பாகிஸ்தான்காரன் நமக்கு எனிமி. ஸோ அவன் எளிமையாக இருக்கிறதுனால அவன் விடமாட்டான், அது அவன் வந்து வழி விட மாட்டான். அதனாலே என்ன ஆகுதுன்னா, we are not able to buy Iran. Iran is willing to sell oil to us. We are also willing to buy oil from Iran. But unfortunately, we are not able to buy because it has to pass through Pakistan. இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, அப்போ கேன் வி கோ த்ரூ ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பிரிங் இட் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. ஏன்னா நம்ம நார்த் வெஸ்ட்டில் இந்தியாவுக்கு there are only two countries, one is Pakistan, other one is Afghanistan அப்படிங்கிறது. அதுக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணாருன்னா, நம்ம காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஈரானுக்கு உன்னோட ஆயில் நான் வாங்கிக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு கொண்டு வந்து இந்தியாவில் கொடுத்தா மட்டும் வாங்கிக்குவேன், எப்படி கொண்டு வருதுங்க நீ பார்த்துக்கன்னு சொன்னேன். ஏன்னா ஈரான் அண்ட் பாகிஸ்தான் எனிமீஸ் கிடையாது, அவங்க ஃப்ரெண்டு. அப்போ ஈரான் வந்து ஈ வில் டாக் டு பாகிஸ்தான், இங்கே பாருப்பா என்னோடய ஆயில் விற்றாதான் எனக்கு இங்கே சாப்பாடு, அதனால் நான் ஐ வில் செல் இட் டு இந்தியா த்ரூ யூ அப்படின்னு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் வந்துருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் வந்து ஆனால் அது நின்றுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் சம் அதர் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மெனி திங்ஸ் ஸோ தட் அப்போ தான் அந்த ஃபாரின் பாலிசியை வந்து நம்ம புரிய முடியும். அப்புறம் பேண்டமிக்ஸுங்கிற பற்றி போன வருஷமே இந்த கேள்வி வந்திருக்கு. பேண்டமிக் ஆக்சுவலாக ஸ்பெல்லிங் தப்பாயிடுச்சு. இட்ஸ் அன் எபிடமிக் டிசீஸ், பெரும் கொள்ளை, இது கொலை பண்ணுற ஒரு இதுன்னு சொல்கிறாங்க டிசீஸ், அதான் பேண்டமிக், நம்ம அது கொரோனா மாதிரி. ஓகே, தென் வாட் எல்ஸ் வி ஹவ் டு ஸ்டடி? ஹூ ஆர் அவர் நெய்பர்ஸ், இது ரொம்ப முக்கியம். இதில் நிறைய கேள்வி வருது. இந்தியா இஸ் அ வாஸ்ட் கண்ட்ரி வித் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் டு த நார்த் வெஸ்ட். நமக்கு வட மேற்குல பேண்டமிக் டிசீஸ் அது எந்த கண்ட்ரி இருந்து சார் வந்தது? இப்ப நம்மளுக்கு கொரோனா இப்ப சைனால இருந்து வர மாதிரி அந்த டிசீஸ் வந்து எந்த கண்ட்ரில இருந்து? எந்த டிசீஸ்? இப்ப பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி, பேண்டமிக்ங்கிறது ஒரு பேரு, அது வந்து கொரோனா மாதிரி வர்ற எல்லா டிசீஸ்க்கு பேண்டமிக்னு பேர். அது ஒரு டிசீஸ் கிடையாது, அது ஒரு பேர், புரிஞ்சுதா? உணவு பயிர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர், அதாவது ஃபுட் கிரெயின்ஸுங்கிறது பேர். ஃபுட் கிரெயின் அப்படின்னு ஒரு கிரெயின் இருக்கா? இல்லை, ரைஸு சோளம் அதெல்லாம் தான் இருக்குது. ஃபுட் கிரெயின் இஸ் எ காமன் நேம், ஜென்ரல் நேம். அது மாதிரி பேண்டமிக். இந்தியா இஸ் எ வாஸ்ட் கண்ட்ரி வித் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் டு த நார்த் வெஸ்ட். நமக்கு வட மேற்கில் நார்த் வெஸ்ட்டில் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது. நமக்கு நார்த்தில் யாராக இருக்குன்னா சைனா, நேபாள் அண்ட் பூட்டான். தே ஆர் தேர் டு அவர் நார்த். அண்ட் டு த ஈஸ்ட் பங்களாதேஷ் இஸ் தேர். அண்ட் மியான்மார் டு த ஃபார் ஈஸ்ட். அதாவது மியான்மார்ங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி, அது நம்ம வடகிழக்கு மாநிலம்லாம் தள்ளி மியான்மார்ங்கிறது தான் பர்மான்னு பேர். முதல்ல அதுக்கு பேர் பர்மா, இப்போ மியான்மார். பர்மானா என்ன ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு? இந்த சூர்யா ஒரு படம் நடிச்சார்ல, அது என்ன படம்? 7ஆம் அறிவா 6ஆம் அறிவா? 7ஆம் அறிவு வந்து அதில் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த சைனா பர்மா அதெல்லாம் வரும் அதில். ஸோ அந்த பர்மா அதான். அப்புறம் சவுத்தில் வந்து ஸ்ரீலங்கா இருக்குது, சவுத் ஈஸ்டில். சவுத் வெஸ்ட்டில் மால்தீவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ். அண்ட் இந்தியா ஹேஸ் கார்டியல், ஹிஸ்டாரிக்கல், ரிலிஜியஸ், எக்கனாமிக், எத்னிக் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஆல் தீஸ் கண்ட்ரீஸ். அண்டு இது முக்கியம். இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, இதில் நிறைய கேள்வி வருது. வாட் ஆர் த கண்ட்ரீஸ் ஆன் த ஈஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் இந்தியான்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம குழந்தைங்க என்ன சொல்கிறாங்க? பங்களாதேஷ்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த ஆப்ஷன் பங்களாதேஷ் அண்ட் மியான்மார்னு 2 கொடுத்துருக்கான். இப்போ எது கரெக்டுன்னு கேட்க, அப்போ 2மே எழுதணும், பங்களாதேஷ் அண்ட் மியான்மார். வாட் ஆர் த கண்ட்ரீஸ் விச் இஸ் தேர் ஆன் நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான். வாட் ஆர் த கண்ட்ரீஸ் விச் இஸ் தேர் நார்த் ஆஃப் இந்தியானா சைனா, நேபாள், பூட்டான்.
சவுத்தில் 2 இருக்குது. சவுத்தில் ஒன்று வந்து ஸ்ரீலங்கா, அதை வந்து மால்தீவ்ஸ். இதில் நிறைய கேள்வி வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக நான் அந்த உங்கள் பழைய பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும்போது there are many questions on this particular this one. ஓகே, இது வந்து நெய்பர்ஸ். இந்த நெய்பர்ஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அப்புறம் ஒவ்வொரு நெய்பரோட நம்ம என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாங்களாதேஷ். பாங்களாதேஷ் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் தான். பிகாஸ் பாங்களாதேஷ் காட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான். அதுக்கு இந்தியா வந்து அந்த வாரில் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அதனால் பாங்களாதேஷ் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி வித் இந்தியா. ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து பாங்களாதேஷ் 1971 வார் சார். ஆமாம், 71 வார். கரெக்ட், யூ ஆர் கரெக்ட். அண்ட் பாங்களாதேஷ் இஸ் கால்டு, இட் யூஸ் டு பி கால்ட் ஆஸ் அ ஈஸ்ட் பெங்கால். அண்ட் நம்ம இப்போ இருக்கிற வெஸ்ட் பெங்கால், ஈஸ்ட் பெங்கால் ரெண்டாக இருந்தது. அந்த ஈஸ்ட் பெங்கால் இருக்கிறவங்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி முஸ்லிம்ஸ், தட் இஸ் பாங்களாதேஷ். இப்போ பேர் பாங்களாதேஷ். வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவங்க ஹிந்துஸ். ஆனால் 2 பேருமே பேசுகிற ஒரு மொழி பெங்காலி. பாங்களாதேஷ்லேயும் பெங்காலி பேசுவாங்க, இங்கேயும் பெங்காலி பேசுவாங்க. ஸோ அந்த காமனாலிட்டி இருக்கிறனால ஏதோ ஒரு காமனாலிட்டி இருக்கும். நெய்பரோட நமக்கு எப்பவுமே ஒரு காமனாலிட்டி இருக்கும். இப்போ ஸ்ரீலங்கா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் தமிழ் பேசுகிறோம், அதாவது தமிழ்நாடும் தமிழ் பேசுது, ஸ்ரீலங்காவும் கொஞ்சம் பேர் தமிழ் பேசுகிறாங்க. லைக்வைஸ் we have some commonality with many of these countries. பாகிஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டேருந்து பிரிஞ்சவங்க தானே பாகிஸ்தான். ஈவன் டுடே some families have got their brothers in Pakistan and sisters in India or vice versa. ஆப்கானிஸ்தான் வந்து ஒரு காலத்தில் ரொம்ப நமக்கு க்ளோஸாக இருந்த ஒரு கண்ட்ரி. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டர்னல் ப்ராப்ளம் இன் ஆப்கானிஸ்தான், தே தெம்செல்ஸ் ஹேவ் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ். அதனால் அந்த ஆப்கானிஸ்தானை ஒரு பொருட்டாகவே நம்ம இப்போ எடுத்துக்க முடியாது. அது ஒரு கண்ட்ரி மாதிரியே இல்லை. அது ஒரு குட்டி, ஒரு தமிழ்நாடை விட ஒரு தமிழ்நாடுங்கிற பீகாரை விட ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருக்குது. நம்ம இந்தியாவிலேயே ரொம்ப மோசமான மாநிலம் ஆர் புவர் மாநிலம் ஸ்டேட் வந்து பீகார். அதை விட புவராக இருக்கிறது ஆப்கானிஸ்தான். ஸோ அங்கே வந்து பசி பட்டினி ப்ளஸ் அங்குள்ள அந்த மிலிட்ரி ரிஜிம் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் எ பிக் ப்ராப்ளம். ஓகே, ரைட். அதுக்கப்புறம் பார்க்கல என்ன இருக்குன்னு. குளோபல் குரூப்பிங்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஈவன் தோ வி ஹேவ் யுனைடெட் நேஷன்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்குது. நியர்லி ஐ திங்க் 170 கண்ட்ரிஸோ 50 கண்ட்ரிஸோ இருக்காங்க இல்லையா, யுனைடெட். அதான் ஒரு பெரிய குரூப்பிங், ஒரு குரூப். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன குரூப்பிங் இருக்குது. அதில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த குரூப்பிங் வந்து ஒபெக். இது ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த ஒபெக்னு என்ன, ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பெட்ரோல் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ். விச் ஆர் த கண்ட்ரீஸ் எக்ஸ்போர்ட் பெட்ரோல்? கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ், வளைகுடா நாடுகள் தான். அதாவது அரேபியா, ஈரான், ஈராக், இது மஸ்கட்டு, அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் தான். எல்லாம் அந்த முஸ்லீம் ஐ மீன் வளைகுடா நாட்கள், அதாவது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த அந்த கண்ட்ரிஸ் தான் பெட்ரோல் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ். அவங்க ஒரு ஒரு காமன் ஒரு குரூப்பிங் பண்ணிட்டாங்க, ஒபெக்கன். இந்த ஒபெக்கோட வேலை என்னென்னா, சப்போஸ் தி என்டையர் வேர்ல்டுக்கு வேண்டிய ஆயில் அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ரஷ்யாவும் இருக்குது அண்டு அமெரிக்காலையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. இப்போது பல்க் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஒன்லி இன் தீஸ் கண்ட்ரீஸ். இவங்க ப்ரொடக்ஷனை குறைச்சிட்டா ஆயில் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகும், அதனால் ப்ரைஸ் அதிகமாகும். அப்போ அவங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒபெக் வில் அப்பப்போ அதை மீட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனை நம்ம அதிகம் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் குறைச்சே வைப்போம், அப்போ தான் நமக்கு நல்ல ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அது பண்ணுவாங்க. இது அந்த ஒபெக்கோட வேலை தான், அதாவது டு டேக் கேர் ஆஃப் தேர் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ், அது பண்ணுவாங்க அது. ஸோ இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி இட் அஃபெக்ட்ஸ் த என்டையர் வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறதுனால, த பவர்ஃபுல் ஃபெலோ இன் த வேர்ல்டு இஸ் அமெரிக்கா ஈவன் டுடே. அவன் என்ன பண்ணுவானா, யூ வில் புட் அ ப்ரெஷர் ஆன் த ஒபெக் கண்ட்ரீஸ். இந்த மாதிரி நீ ப்ரொடக்ஷனில் குறைக்காத, எப்பவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டேரு, நீ ப்ரொடக்ஷனை குறைச்சேன்னா நான் உன் மேலே வார் பண்ணுவேன், இல்லை நான் ஐ வில் ஸ்டாப் எக்ஸ்போர்ட்டிங் அதர் குட்ஸ். ஏன்னா இந்த ஆயில் கண்ட்ரீஸ்க்குள்ள ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரே பொருள் அந்த ஆயில் தான். எல்லாமே வெளியேருந்து தான் வாங்குவோம். அந்த ஒரு பொருளை வச்சுட்டு அதை விற்று எக்கச்சக்கமான பணம் பண்ணி அதை வந்து அந்த பணத்தை வச்சுட்டு எல்லா பொருளும் வாங்கிக்கிறான். ரெஃப்ரிஜரேட்டர், யூ நேம் எனி திங், எவ்ரி திங் இட்ஸ் ஆல் இம்போர்ட்டட். ஏன்னா அங்கே வந்து டெசர்ட் தான், பாலைவனம் தான் இருக்குது, அங்கே எதுவும் விளையாது. இப்போ கொஞ்சம் விளையிறது, ஆனால் ரொம்ப விளையாது. எந்த ஒரு உணவுப் பொருளும் விளையாது. ஃபுட் கிரெயின்ஸ்லேருந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே they have to import. But they have only one item in their hand, that is petrol. அந்த பெட்ரோலுக்கு டிமாண்ட் இருக்கிற வரலும் these oil countries will thrive, they will survive. ஒன்ஸ் பெட்ரோலுக்கு தேவையில்லை, நமக்கு தண்ணியிலே ஓடுது, அதுலேயே ஓடுது, காற்றுலேயே ஓடுது, இல்லை மின்சாரத்துலேயே ஓடுது அப்படின்னா, இந்த ஒபெக் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அதனால் அவங்க அந்த பயம் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா,
they have formed a grouping called OPEC grouping, and they will control the production, and then they do it. Or 30 years back, when I was a student, 40 years back, ஐ டிட் என்னுடைய ஒன் ஆஃப் மை எம்பிஏல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சோலார் பவர். இப்போ சோலார் பவர் நம்ம எல்லோரும் பார்க்குறோம் இல்லையா, அன்றைக்கி வந்து சோலார் பவர் வந்து எங்கேயுமே இல்லை. சோலார் பவர் வச்சா எப்படி இருக்குன்ற ஒரு ஸ்டடி பண்ணேன். அப்போ ஐ ஃபவுண்ட் தட் த சோலார் கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு 4-5 கண்ட்ரியில் தான் இருந்தது. ஜப்பான், கனடா, இன்னும் ஏதோ 2-3 கண்ட்ரி. அது ஓனர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த சவுதி அரேபியன் ஷேக்ஸ் தான். இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இந்த ஷேக்ஸ் வந்து இந்த இது சோலாரை விட்டால் நம்மளை அப்புறம் எல்லாருமே அதில் எனர்ஜி எடுத்தாங்கன்னா அப்புறம் பெட்ரோலுக்கு மரியாதை இருக்காது, நோபடி வில் பை பெட்ரோல் சொல்லி அவன் போய் என்ன பண்ணான்னா, ஈ வெண்ட் அண்ட் பட் ஆல் த சோலார் கம்பெனிஸ் இன் த வேர்ல்டு. இருக்கிற அத்தனை சோலார் கம்பெனிஸையும் வாங்கி அவன் சோலார் ரிசர்ச்சையே குறைச்சிட்டான். வாட் எவர் ரிசர்ச் ஹேஸ் பீன் டன் பை எனி ஆஃப் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் தட் வாஸ் ஸ்லோ டவுன். அதை நிப்பாட்ட முடியல, பட் தேவ் ஸ்லோ டவுன். இது ஒரு பெரிய ஒரு தந்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம், ராஜதந்திரம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி இட் இஸ் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் திஸ் ஒபெக் தோஸ் டேஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, தென் கனடா, யூஎஸ் அவங்கெல்லாம் தே புட் ப்ரெஷர் ஆன் ஒபெக். நோ யூ கேனாட் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், no let because the energy requirement of the entire world is much bigger, so let solar come, wind energy come, let other energies come, it will not affect you அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க. அடுத்தது வந்து பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப்பிங். திஸ் இஸ் பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சைனா அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. தே ஃபார்ம்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரைமர்லி ஃபார் ட்ரேடு. இந்த ட்ரேட் அதாவது பிஸ்னஸ்க்காக, காமர்ஸ் அதாவது பை அண்ட் செல் த ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு நம்ம பொருள் வாங்கிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யா இம்போர்ட்ஸ் டீ ஃப்ரம் இந்தியா. அதுக்கு பதிலாக பணம் கொடுக்குறதுல அவங்க அங்கேருந்து ஏதோ ஒரு பொருளை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதே மாதிரி ஈரான் இம்போர்ட்ஸ் ரைஸ் ஃப்ரம் அஸ் அண்ட் வி யூஸ் டு பை ஆயில் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஈரான். அப்படியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இங்கே பண்டமாற்று முறை, பார்ட்டர் சிஸ்டம்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. And the barter system, even today it happens in many countries, particularly like between India and Iran, between India and Russia, it used to happen. Okay, but nowadays 95% or 99% is only through currency. Unfortunately, the currency is dollar. இப்போ நம்ம போய் ஒரு இந்தியாக்காரன் போய் ரஷ்யாவில் போய் இறங்கி அங்கே போய் ரூபா நோட் கொடுத்தா அவன் டீ கொடுப்பானா, காஃபி கொடுப்பானா? கொடுக்க மாட்டான். அவன் என்ன சொல்கிறான், எங்கள் ரஷ்யன் ரூபிள் கொடு, இல்லைன்னா டாலர் கொடு அப்படிங்கிறான். இந்த ரெண்டு இருந்தால் தான் நாங்கள் டீயோ காஃபியோ சாப்பாடோ கொடுப்போம் அப்படிங்கிறோம். அதனால் இந்தியா வாட் ஆப் டஸ் இட், ஓவர் கோஸ் டு அதர் கண்ட்ரீஸ், தே டேக் டாலர்ஸ் அண்ட் தென் அதை வச்சு தான் அங்கே செலவு பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ரஷ்யாக்காரன் இங்கே வந்தால், இந்தியா வந்தால், அவன் ரூபிள் கொடுத்து இங்கே டீ காஃபி கேட்டால் நம்ம தரமாட்டோம். அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், ரூபிள் இங்கே ஒன்றும் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வரும்போதே டாலர் கொண்டு வரான். அதனால் எவ்ரிபடி டாலர் இருந்தால் உலகத்தில் எங்கே வேணால் போய்க்கலாம். அதாவது அமெரிக்கன் டாலர் இந்த எங்கே வேணால் போய்க்கலாம், எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தட் கரன்சி ஹஸ் பிகம் வெரி ஸ்ட்ராங். அண்ட் ஹூஎவர் பி த பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், தே வில் ஆல்வேஸ் see to that the dollar is always strong. So they make the currency more stronger primarily because everybody should dependent on that currency அப்படின்னு ஒரு எக்கனாமிக் தந்திரம்னு சொல்லலாம். அதில் வந்து they are very very strong in it. ஓகே, அது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். அது ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டு. அடுத்த குரூப்பிங் வந்து IBSA அப்படின்னு ஒரு குரூப். இந்தியா, பிரேசில், சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, இந்த 3 கண்ட்ரியும் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பிங் வச்சுருக்காங்க ஃபார் தேர் ஓன் பெனிஃபிட்ஸ். தே ஹேவ் சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் இப்போ IBSA எல்லாம் ரொம்ப தே டோன்ட் ஹேவ் எ பிக் ரோல் டு பிளே. Similarly, we had a group called BCIM, Bangladesh, China, India and Myanmar. மியான்மார்னா பர்மா. இதெல்லாம் இருந்தது. ஆனால் அதுவுமே இப்போல்லாம் வீக் ஆகி போச்சு. தென் தேர் இஸ் அ குரூப் கால் கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சில் அப்படின்றது. இதில் எல்லாருமே கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் தான். அதாவது ஈரான், ஈராக்கு, சவுதி அரேபியா, குவைத்து, ஓமன், அதெல்லாம் தான் அவங்க தான். ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வந்து இந்தியாவும் அதில் ஒரு மெம்பர். ஸோ கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சிலில் இந்தியாவும் ஒரு மெம்பராக இருந்தாங்க ஃபார் 2 reasons. என்னென்னா, in all these Gulf countries, majority of the people who are working there at one point of time were Indians. இந்தியன்ஸ் தான் அதிகமான பேர் ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க. அடுத்தது பாகிஸ்தானிஸ், ஈஜிப்டியன்ஸு, ஸ்ரீலங்கன்ஸு, பங்களாதேஷெல்லாம் இருந்தாங்க. பட் இந்தியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இந்த ஆட்களை விட நம்ம கொஞ்சம் நாலேஜபிள், கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சிலில் இந்தியாவும் ஒரு பங்கு இருந்தது.
தென் EAS ஈஸ்ட் ஏஷியா சமிட் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் ஏஷியானா நம்ம இந்த இந்தோனேஷியா, தாய்லாந்து இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு அந்த என்னென்ன கண்ட்ரின்னு மறந்து போச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். இது இன்னும் கொஞ்சம் இதில் குரூப்பிங் இருக்குது, பட் அதெல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆகி போச்சு. அந்த குரூப்பிங்கெல்லாம் இப்போ ஒன்றும் மரியாதை இல்லை. இப்போதைக்கு தெர் ஆர் ஒன்லி 2 பிக் குரூப்பிங், தட் இஸ் கால்ட் பிரிக்ஸ் அண்ட் ஒபெக். இது தவிர நமக்கு நிறைய குரூப்பிங் இருக்குது. என்னென்னா நமக்கு UNO யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் குரூப். அது மதர் குரூப்னு சொல்லலாம். அப்புறம் வி ஹேவ் சார்க் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு ஒன்று, சார்க் மாநாடுலாம் வரும் அடிக்கடி. சார்க் கண்ட்ரிஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ. சார் இப்போ கூட 10th சிவிக்ஸ் 3ல இருக்கு சார். என்னப்பா இப்போ அந்த லெசன் இருக்கு சார், சார்க். ஆமாம், சார்க் அப்படிங்கிறது அது ஒரு குரூப்பிங். ஸோ இந்த மாதிரி குரூப்பிங்ஸ் தே கீப் ஆன் ஜெனரேட்டிங் குரூப்பிங்ஸ் and some groups will have a role to play at some point of time. Afterwards they will not have any role to play, and some groups will become stronger, some groups will become weaker. This is an ongoing game. Alla ipo vandu the one of the emerging power is China is there everywhere in the world. அந்த மாதிரி சொல்லலாம். the entire ஆப்பிரிக்காவில் சைனா இருக்கான். அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் சைனா வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார். அங்கே வந்து என்டையர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு தே ஆர் ஹெல்பிங். இன்ஃபேக்ட் தே சே இந்த பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு இல்லையா, பே ஆஃப் பெங்காலில் அவங்க பே ஆஃப் பெங்காலில் வந்து தேவ் ஸ்ட்ராங் ப்ரெசன்ஸ் தேர், விச் வில் பி ஒரு த்ரெட் டு இந்தியா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. பட் அவ்வளோ நம்ம பயந்துக்க வேண்டியதில்லை. பட் ஒரு ஓவராலாக ஒரு த்ரெட் இருக்குது பே ஆஃப் பெங்காலில் சைனா கிட்டேருந்து அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. ஸோ பட் நீங்கள் அந்த உங்கள் புக்கை படித்து இன்றைக்கி தான் உங்கள் புக்கை படித்தேன். ஆஃப்டர் 1.5-2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்றைக்கி தான் படித்தேன். அதில் ஐ வென்ட் த்ரூ த திங். இட் இஸ் நாட் தட் டிஃபிகல்ட். நான் நினச்ச அளவுக்கு டிஃபிகல்ட் இல்லை. நீங்கள்லாம் படித்தா நல்லா புரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்போ அதில் சில குழந்தைங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு நான் இப்போ பதில் சொல்கிறேன். அதாவது இந்த தமிழ் குரூப்பில் கேள்வி, சார் எப்படி சார் மனப்பாடம் பண்ணுறது அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ சயின்டிஃபிக் மெத்தடுன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்டைல் வச்சுருப்பீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் மனப்பாடம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வச்சுருப்பீங்க. சின்னதுலேருந்து பழகிருப்பீங்க. அதே மெத்தட் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். டோன்ட் டீவியேட் மச். பட் த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் சேஸ் லைக் திஸ். சப்போஸ் ஐ ஸ்டடி ஏ பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ½ an hour, 6 to 6:30 ஒரு ஏதோ ஒன்று படிக்கிறேன். அப்புறம் 6:30க்கு அப்புறம் நான் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு ஒரு 15-20 ஒரு ½ an hour கழித்து ஒரு 7 o'clock வாட் எவர் ஐ ஸ்டடி டு ட்ரை டு ரீகால்னால் நீங்கள் யாருக்கிட்டையும் போய் மறுபடியும் புக்கில் பார்க்கக்கூடாது, மனசுலேயே ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். ½ an hour படித்ததை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா, ரீகால்னால் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ இட் வித்தின் 5 minutes. இட்ஸ் நாட் அ பிக் டிஃபிகல்ட், யூ டூ இட். அப்படி பண்ணும்போது அந்த உங்களுடைய படித்தது எல்லாமே நல்ல மெமரைஸ் ஆயிடும். அகெயின் யூ டூ த ரீகாலிங் ஆஃப்டர் 24 hours. ஒரு நாள் கழிச்சு, இன்றைக்கி 6 மணினா அடுத்த நாள் சாயந்தரம் 6 மணிக்கு நேற்று என்ன 6 மணிக்கு படித்தோம் அப்படின்னு ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ முதல் ரீகாலில், அதாவது நேற்று 6 மணிக்கு படித்து 7 மணிக்கு ரீகால் பண்ணும்போது நீங்கள் படித்ததில் 85% யூ மே பி ஏபிள் டு ரீகால். பட் நெக்ஸ்ட் டே ரீகால் பண்ணும்போது யூ மே பி ஏபிள் டு ரீகால் ஒன்லி 50 to 60%. பட் ஸ்டில் தட் இஸ் குட். ஸோ இஃப் யூ ரீகால் லைக் திஸ் டூ டைம்ஸ் வாட் எவர் யூ ஸ்டடிட், ஸோ அது வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த சயின்டிஃபிக் மெத்தட். அது வந்து இங்கே கூகுள் போனால் கூட இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம். இதை வச்சே நான் ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் ஒரு 1 year பேக். நான் வேணால் அந்த இதை உங்கள் குரூப்பில் அனுப்புகிறேன், நீங்கள் அதையும் படித்து பாருங்கள். அது இது பட் ஆல் ஆஃப் us have got our own style. There are some people, they will study in the night up to 11 o'clock and go to bed and then get up late in the morning, say 6:37, and go to the exam hall at 9 o'clock straight away. அப்படியே தலைகண்லேருந்து தலை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே குளிச்சுட்டு அப்படியே பல்விளக்கி சாப்பிட்டுட்டு நேராக எக்ஸாம் ஹால் போகிறவங்க இருக்காங்க. இன்னும் சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரீவியஸ் டே 9 மணிக்கே படுத்துக்குவாங்க. ஏர்லி மார்னிங் 4:30க்கு எழுந்திரிச்சு ஒரு 2 hours படிச்சுட்டு அகெயின் தே வில் கோ டு எக்ஸாம். நம்ம 2 வகையான ஆட்களும் பார்க்குறோம். தெர் இஸ் நோ ரைட் அண்ட் ராங் மெத்தட். வாட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ, யூ ஃபாலோ தட். வாட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் சம்படி எல்ஸ், யூ டோன்ட் காப்பி தட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, நவ் ஐ ரிக்வஸ்ட் யாரோ ஒருத்தர் யார் இப்போ முதல்லேருந்து அப்படி குயிக்காக கொஞ்சம் அப்படி படிக்க பார்க்கலாம். இங்கேருந்து இது படிச்சிட்டோம். ப்ரியாம்பிள் வி ஹவ் ஸ்டடி. எனிவே வி வில் டூ தட். ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ரீட் திஸ்? ஒன் ஆஃப் யூ. யாருமே இல்லை, யார் படிக்கிறீங்க? பேர் சொல்லுங்க. டெல் மீ யுவர் நேம். சார் ஸ்ரீநிதி.
Srinidhi Santosh படிங்க. sir, Yes, definitely. yes, okay. Srinidhi, let Srinidhi read it. Yeah. Yes, sir. Preamble, fundamental rights. Constitution adopted in 1949 consisting of preamble, Slow, 22 go parts, slow. 395 Madam, articles, நீங்க சூப்பர் and ஃபாஸ்ட் 8 மேடம், சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் கிடையாது, நீங்க குட் ட்ரெயின் மாதிரி போகணும். யூ ஷுட் ரீட் வெரி ஸ்லோலி. Sorry, sir. Okay, sir. அதாவது the idea of your reading is to not to understand the subject. You should others have to understand. அதுக்காக நீங்க படிக்கிறீங்க. படிங்க. Sorry, sir. பரவாயில்ல. It came into force on January 26, 1950. Preamble is the introduction to the Constitution, consists of ideals, objectives, and basic principles. It states India is a sovereign, socialist, secular republic state. Citizenship Act 1955. Fundamental rights 6. Right to equality, freedom, against exploitation, religion, cultural and educational rights, constitutional remedies, right to property, right to constitutional remedies, habeas corpus, safeguards people from illegal arrests, mandamus, it protects a petitioner who requires legal help, prohibition, it prohibits subordinate courts, certiorari, quashes, an order issued quo warranto. It prevents assumption of public office through illegal manners. வெரி குட், நல்லா படிச்சாங்க. ஓகே, கண்டினியூ. Constitutions, directive principles of state policy, socialistic, Gandhian, and liberal intellectual, fundamental duties, center-state relations, legislative, administrative, financial, official language, emergency provisions, national, state, financial, amendments, constitutional reform commissions, வெரி குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். central government, executive, president, vice president, prime minister, ministers, legislature, MPs, and judiciary, சுப்ரீம் கோர்ட், Supreme Court, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. Chief Justice of India, other judges. வெரி குட். President has 3 offices, Delhi, Shimla, and Hyderabad. If President and Vice President are vacant, then Chief Justice of India acts as President. Vice President can vote only when there is a tie in Rajya Sabha. Money bill. Lok Sabha need மணி பில் இஸ் one- கால்டு, ஒன் மோர் நேம் ஃபார் மணி பில் இஸ் கால்டு ஃபைனான்ஸ் பில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அது நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. மணி பில், ஃபைனான்ஸ் பில் ஆர் சேம். ஓகே, குட், கேரி ஆன். Money bill. Lok Sabha needed only to pass 3 sessions of parliament. Budget session February to May, monsoon session July to September. It's called session. Okay, sir. And winter session November to December. AGI, Attorney General of India, is the highest law officer. Okay, go to state government. State government. The governor is the constitutional head of the state executive. The chief minister is appointed by the governor of the state. The council of ministers are collectively responsible to the state legislature. The legislative assembly is the real center of power in the state. இந்த கேள்வி அடிக்கடி வருதுமா? ஒரு நிமிஷம். This question is coming in many exams. Which is the real center of power of the state அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் என்ன நீங்கள் எழுதுவீங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸ் இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படி எழுதுவீங்க. ஆக்சுவலாக த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இஸ் த ரியல் சென்டர். இந்த கேள்வி உங்களை மிஸ்லீட் பண்ணிடும். இட் ஹஸ் கம் இன் மெனி இயர்ஸ். ஓகே, கேரி ஆன். At present, there are 25 high courts for 28 states and 9 union territories. Yeah, okay, 1 minute. Carry on. The foreign policy of the government concerns the policy initiatives Initiatives. இல்லை initiative. sorry sir முயற்சிகள் initiatives கேரி ஆன். made towards other countries
The Ministry of External Affairs is responsible for carrying out the foreign policy of India. A oriented foreign policy has the potential to achieve improved relations with other nations. After independence, joined the Commonwealth nations and strongly supported independence movement in other countries. During Cold War adopted the policy of non-aligning itself with with any major power base blocks. Foreign policy is currently focused on improving relations with neighboring countries and major global powers. Okay, this we have seen. Next. External affairs matters having with international relations. Multilateral involving more than 2 countries. Procurement process of buying. தமிழ்லையும் Sorry, போட்டிருக்காங்க, contact- கொள்முதல் போட்டிருக்காங்க. ஓகே. Okay, sir. Kolmudal. Pluralism is the practice of holding more than one benefice at a time. பெனிஃபிட் அட் Convey டைம். code பெனிஃபிட் அட் டைம். ஆக்சுவலாக இந்த இந்த இது இருக்குது, இந்த ஏரோ மார்க் இருக்கக்கூடாது. இது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணல நான். ரைட், குட். இப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு புரியும். benefit at a time. Pandemics and epidemic disease. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு, இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் போன முறையே வந்திருக்கு. அடுத்து நெய்பர்ஸ். Neighbors. India is a vast country with Pakistan and Afghanistan to the northwest, China, Nepal, Bhutan to the north, Bangladesh to the east, Myanmar to the far east, Sri Lanka from southeast and Maldives from southwest are 2 countries that lie close to India, separated by Indian Ocean. Correct. The Sri Lanka and Maldives are very close. One is in the southeast, the other one is southwest. And அது ரெண்டுக்கு நடுவாக இருக்கிறது இந்தியன் ஓஷன். இந்த கேள்வி அடிக்கடி வருது, அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இப்போ இதுலேயும் இந்த ஏரோ மார்க் இங்கே இருக்கக்கூடாது. இது ஒரே சென்டென்ஸ் தான். நான் தப்பாக பண்ணியிருக்கேன். சாரி, நான் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணாமே இருந்திருக்கேன். கரெக்ட் இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும். India has cordial historical, religious, economic, ethnic and linguistic relationship with all of these countries. Let us know about India's relations with its neighbors. ஆமாம், உங்கள் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோடு என்ன ரிலேஷன்ஷிப். இந்தியா அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் என்ன ரிலேஷன், அடுத்தது இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ், அடுத்தது இந்தியா அண்ட் மியான்மார், இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு ஒரு பெருசாக ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் பார்த்து இன்றைக்கி தான். அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும். ஓகே, ரைட். இது நெய்பர்ஸ் சொல்லியாச்சு. அடுத்து வந்து குளோபல் குரூப்பிங்ஸ். Global groupings, OPEC, Organization of Petrol Exporting Countries. Petroleum exporting, sir. Actually, the actual name is petroleum exporting country. Okay. BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa. IBSA, India, Brazil and South Africa. BCI, Bangladesh, China, India and Myanmar. GCC, Gulf Cooperation Council. EAS, East Asia Summit. Okay. சரி, இதை நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை. வில் டிஸ்கஸ் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங், நத்திங் டு டூ வித் அவர் எக்ஸாம். வேறு ஏதாவது ஒன்று. இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி உங்கள் எல்லாரையும் கேட்குறேன், ஏன்னா நீங்கள் நியர்லி 45 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஏன் அமெரிக்கா மட்டும் ரிச்சாக இருக்குது, இந்தியா அவ்வளோ ரிச் ஆக முடியல? என்ன ரீசன்? வாட் ஆர் த ரீசன் வை இந்தியா ஆர் எனி அதர் கண்ட்ரி குட் நாட் பிகம் எக்கனாமிக் சூப்பர் பவர் லைக் அமெரிக்கா? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? ஏன்னா உங்க வார் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல ரொம்பவே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க சார். யார் சொல்லுங்க சார். அமெரிக்கா அது மட்டும் இல்லாம 1776 அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருச்சு சார். அதுல இருந்து அவங்க ராபிடா ரெவல்யூஷன் நோக்கி போனோம். அப்போ இல்லை, ஓகே, அதெல்லாம் கரெக்ட் தான். நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி. பட் நான் வாட் ஐ மீன் சேயிங் இஸ், அதாவது என்ன, நம்மளை விட அவங்க ரொம்ப புத்திசாலியா? நம்மளை விட அவங்க புத்திசாலியான்னு கேட்குறேன். இல்லை நம்மளை விட ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கா? Sir, no. இல்லை நம்மளை விட இந்த ஆல் தோஸ் மினரல்ஸ் அதெல்லாம் நிறையா இருக்காங்க.
எஸ் சார். இல்ல ஆக்சுவலா இல்ல. ஆமா சார் அங்க ஓகே. கோஆர்டினேஷனும் பாப்புலேஷனும் கம்மியா இருக்கும்ல சார் அமெரிக்கா. Okay. Now we are coming to the point. One is their land size is 6 times that of India, 6 or 7 times so. ஆனா population is 1/3. அவங்களோட population எவ்வளவு தெரியுமா? எவ்வளவு crores? American population. It's only 35 crores. நம்ம வந்து 130 crores. ஆனா நம்ம ஏரியா வந்து 1/6 தான். அவங்களோட ஏரியா விட நம்ம தான் 6 மடங்கு தான் நமக்கு லேண்ட் இருக்கு. ஆனால் அவங்க பாப்புலேஷன் விட நம்ம 3.5 மடங்கு இருக்கும். இது ஒரு ரீசன். கரெக்டு. யார் பாப்புலேஷன் சொன்னது அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். வேறு என்ன இருக்கும்? நிறைய ரீசன் இருக்குது. அப்படியே உட்காந்து எழுதுனா ஒரு வேறு ரீசன் இருக்குது. வேறு என்ன ரீசன்? சார் ஸ்ரீநிதி சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்கள். யார் வேணால் சொல்லலாம். சார் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கும்போது அமெரிக்கா ஸ்டார்டிங்லேயே வார்ல கலந்துக்கல சார். ஆனா அவங்க வார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான வெப்பன்ஸ், ஃபுட், அந்த பீப்புளுக்கு தேவையான ஷெல்டர்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. கரெக்ட். ரொம்ப அட்டகாசமா சொல்றீங்க ஸ்ரீநிதி. எப்படி நீங்க இது இந்த அளவு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றீங்க? புக்கில் படிச்சா? நோ சார், அவர் சோஷியல் டீச்சர் டீச்சர்ஸ். ஏன்னா அந்த புக்கில் இவ்வளோ கிளியராக இல்லை. ஆனால் உங்கள் சோஷியல் டீச்சர் கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அவன் என்ன பண்ணான்? அமெரிக்கா முதல் வேர்ல்டு வாரில் அவன் ஆக்சுவலாக போரில் இல்லாகலை. ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான்? ஈ பிகேம் ஏ ஃபைனான்சியர். பேக் சைடு உட்காந்துட்டு அவங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட்டும் ஃபைனான்ஸு அதெல்லாம் கொடுத்து இந்த கந்துவட்டிக்கார மாதிரி இருந்தான். கரெக்டாக சொன்னான். வெரி குட். ஐ திங்க் உங்கள் சோஷியல் டீச்சர்ஸ் ரியலி டச்ட் த என்ன சொல்கிறது, தட் எசன்ஸ் ஆஃப் தட் பாடம், வாட் எவர் பி த லெசன். ஓகே, குட். சொல்லுங்க வேற என்ன? வேற எனி அதர் பாயிண்ட்? ஓகே, she said one point, அவர் குணசேகரன் said another point. இப்போ வேற யாரோ சொல்லுங்க சார். மறுபடியும் அமெரிக்கா வந்து ஜப்பான் கிட்ட வார்க்கு போனாங்க இல்ல சார்? ஆமா ஆமா. இல்ல அமெரிக்கா வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல வார்க்கு போனாங்க. நான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து 1917 நம்ம நினைக்கிறேன். செகண்ட் வேர்ல்டு வார் 1943 42. ஸோ அதுக்கு நடுவால் ஒரு 20-25 வருஷம் இருக்குது இல்லையா? அப்படி சொல்றேன். இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள் குழந்தைகளா. இன்னைக்கு ஒரு கப்பல் வந்து நின்று மெட்ராஸில் ஒரு கப்பல், தூத்துக்குடி ஒரு கப்பல், எல்லா கப்பல் அமெரிக்கா வர்றவங்கள ஏறி இங்கே ஃப்ரீயாக கொண்டே விட்றேன்னு சொன்னால் பாதி தமிழ்நாடு போயிடும். ஏன்னா அங்கே போனால் நம்ம நல்லா இருப்போம், நம்ம ஒரு எண்ணம் இருக்கா இல்லையா? எல்லாருக்குமே இருக்கு. அது எதனாலன்னு கேட்குறேன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம போகாததுக்கு காரணம் அமெரிக்கா வரமாட்டாங்கிற என்னங்க சார்? அங்க நிறைய ரிசோர்சஸ், அமெரிக்கால நிறைய ரிசோர்சஸ் இல்ல. அதை தான் சொல்ல வரேன். இந்தியாவை காட்டிலும் அமெரிக்காவில் ஒன்றும் ரிசோர்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. மேபி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம். பட் தென் நம்மளை விட நம்ம அதை என்டையர் தமிழ்நாடை வந்து நீ இன்னைக்கு அலோவ் பண்ணீங்கன்னா அவன் சும்மா ஒரு கள்ளதோனிலையாவது இல்லை நான் கப்பல் ஃப்ரீயாக விட்றேன் போகிறவங்களாம் போங்கன்னு சொன்னால் பாதி பேர் போயிடுவாங்க. அதனால எம்ப்ளாய்மெண்ட் அது எப்படி எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்தது? ஓகே, எம்ப்ளாய்மெண்ட் கரெக்ட், யூ ஆர் கரெக்ட். பட் how did they have so much of employment? More companies developed them with headquarters. Okay, that's what I'm saying. Okay, because the companies they have headquarters in America, lot of employment. But how did it happen? ஏன் அங்கே போய் கம்பெனி அங்கே எல்லாம் போய் அங்கே அந்த கம்பெனிலுமே இந்தியர்கள் தான் ஒரு மெயினாக இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம். அப்படி இருக்கும்போது ஏன் அப்படி நடந்தது? எஸ் நந்தினி, டெல் மீ நந்தினி. சார், அலாஸ்காங்கிற ஒரு கண்ட்ரிய வந்து ஏலம் எடுக்க போகும்போது இந்தியாவும் போனாங்க சார். பட் வந்து அதுல எந்த லாபமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க. அமெரிக்கா தான் அதுல லாபத்துக்கு எடுத்தாங்க, ஏலத்துல எடுத்தாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அதிகமான கோல்டு இருக்குங்க சார். அதனால அவங்களுக்கு மந்த்லி அதிகமான இன்கம் வருதுங்க சார். ஓகே, இது ஏதோ ஒரு புதுசா இருக்கு எனக்கு. ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியாது. எனக்கு மேபி நீங்க சொல்றது கரெக்டாகவும் இருக்கலாம். எல்லாமே எனக்கு தெரியும் சொல்ல முடியாது இல்லையா? நீங்க சொல்றது கரெக்டாக இருக்கலாம். பட் அது ஒரு பெரிய ரீசனா இல்லை. ஓகே, அது இட் மேபி a small reason, I'm not denying it, பட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. டாலர் இம்பீரியலிசம் சார். அத ஏன் டாலர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு? தட்ஸ் மை பாயிண்ட். ஓகே, டாலர் இஸ் ஸ்ட்ராங். நம்ம ஒரு டாலருக்கு 75 ரூபா கொடுத்தாலும் ஒரு டாலர் கிடைக்குது. எல்லாம் இன்கம் அதிகம் சார். என்னங்க? பெர் கேபிட்டல் இன்கம் அங்க அதிகமா இருக்கும் சார். இன்கம் அதிகம் இல்ல. நீங்க எல்லாமே அது எப்படி வந்த பிறகு
சார். இல்லை, இட்ஸ் நாட் கோல்டு, இட்ஸ் நாட் கோல்டு. ஐ வில் டெல் யூ தேர் ஆர் மெனி ரீசன்ஸ். நீங்கள் 2-3 ரீசன் சொல்லிட்டீங்க, இன்னொரு 2 ரீசன் நான் சொல்கிறேன். அங்கே வந்து மெரிட்டோக்ரஸிக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது, மெரிட்டுக்கு ஒரு மரியாதை. அதனால தான் இந்தியர்கள் இங்கே வந்து ஷைன் ஆகாதவங்க அங்கே போய் ஷைன் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அங்கே ஹூவர் இஸ் மெரிட் ஓரியன்ட் அவங்களுக்கு அந்த இடம் கொடுக்குறான். பட் நம்ம ஊரில் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமையிறதில்லை. மாமா மச்சான் அப்படி இப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம முன்னாடி போகிறதுக்கு தான் ஒரு வழிகள் இருக்க ஒழிய மெரிட்டோக்ரஸிக்கு இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நம்ம இன்னும் கொடுக்குறோம். இது ஒரு இது. ரெண்டாவது வந்து சிஸ்டம் இஸ் அ ஓப்பன் சிஸ்டம். சிஸ்டம் இஸ் அ ஓப்பன் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஐ ஆம் ட்ரைங் டு டூ தட் இன் மை தீஸ் கிளாஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ஐ டோன்ட் நோ, உங்களுக்கு நீங்களாம் புதுசு. ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் 1.5 years. ஐ ஹவ் காட் 25 டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். என்டிஎஸ்சிங்கிறது ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான். இது மாதிரி 25 டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐ எம் டூயிங். Not that I am taking classes in all the 25. It's not that. Anybody can come and take the classes. நாளைக்கே குணசேகரன் நிதின்ராஜ் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு கிளாஸுக்கு நான் எடுக்கிறேன் சார்னா ஐ வில் அலோவ் him. அவர் வந்து ஏதோ ஒன்று எடுக்கிறார் வேறு ஏதோன்னா நான் ஒரு 1ஆவதுலேருந்து 4ஆவது வரல ஒரு குழந்தைகளுக்கு சில கிளாஸ் எடுக்கிறோம். குணசேகரன் நிதின்ராஜ் வந்து சார் நானே எடுப்பேன் சார், நீங்கள் ஏன் சார் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க டைம்ட்டு வந்து எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐ வில் அலோவ். இல்லை நாளைக்கு மெய்யரிசி வந்து 5ஆவதுலேருந்து 7ஆவது முடிய என்ன எடுக்கிறீங்க சார், அது நானே எடுத்துடுவேன் சார், எனக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஓப்பன் சிஸ்டம் அங்கே தேர். அப்போ வந்து நான் மெய்யரிசிக்கு இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா, உனக்கு என்னமா தெரியலாம் இல்லை, லெட்டர் ட்ரை, என்னதான் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஐ வில் ட்ரை. அப்புறம் அதில் கெட்டிக்காரத்தனமாக அவங்க பண்ணாங்கன்னா ஐ வில் லீவ் இட், ஓகே யூ டூ இட் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ ஐ டோன்ட் நோ வெதர் நீங்கள் என்டிஎஸ்சி வி ஹேவ் நீட்டுன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது தெரியுமா? நீட்டுங்கிற ஒரு எக்ஸாம் தெரியுமா? அந்த எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் இந்த வருஷம் தான் கோச்சிங் கொடுக்குறோம். ஃப்ரீ கோச்சிங் ஐ எம் கிவிங் ஃபார் நீட். ஆக்சுவலாக நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டே இருந்து அப்புறம் நம்ம குழந்தைகளுடைய ப்ரெஷர் தாங்காமல் கொடுக்குறோம். ஐ ஹவ் காட் 4 டீச்சர்ஸ் ஃபார் இட் அண்ட் 1 டீச்சர் இஸ் 61 year old, என்ன மாதிரி ஒரு ஓல்டு மேன். அடுத்தது ஒரு அம்மா வந்து 50 வருஷம், இன்னொருத்தர் 40 வருஷம். அந்த 4வது டீச்சர் 26 வயசு தான். ஆனால் பெஸ்ட் டீச்சர் அவன் தான், அந்த பையன் தான். அண்ட் அவன் வந்து என்னை கேட்கும்போது சார் நான் எடுக்கிறேன் சார், பாம்பேயில் இருக்கேன், இ சிட்ஸ் இன் பாம்பே, கோயம்புத்தூரியன் செட்டில்டு இன் பாம்பே. எப்படா நீ எடுப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஆனால் சம்படி சேர் த பாய் இஸ் குட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு சாம்பிள் கிளாஸ் கொடுக்கும்போது நான் அசந்துட்டேன். நான் எல்லாம் பிச்சை எடுக்கணும் அவங்ககிட்ட. அந்த அளவு டெக்னாலஜி ப்ளஸ் த வே எக்ஸ்பிரஸஸ் த டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் ஹஸ் காட் ஃபினாமினல். நான் சொல்லிட்டேன் ஹேட்ஸ் ஆஃப், ஒரு பையல் கூட தமிழ்நாட்டில் முன்ன மாதிரி எடுக்கிறவங்க இருப்பாங்களான்னு சந்தேகம் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் ஓப்பன் சிஸ்டம். அந்த பையன் வரான், அவன் எடுக்கிறான்னா நான் சந்தோஷப்படணும். ஐயோ அவன் என்னை விட நல்லா எடுக்கிறான்னு நான் வருத்தப்படக்கூடாது, ரைட்? ஸோ இன்னைக்கு காலையில் ஐ வில் டெல் யூ, 1 டீச்சர் கேம் அண்ட் சி இஸ் யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் பரீட்சை எழுதி ஐஏஎஸ் ஆக முடியாத ஒரு அம்மா. அவங்க வந்து சார் நீங்கள் ஐஏஎஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் கோச்சிங் எடுக்கிறீங்கல்ல, அது நான் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணட்டுமான்னு கேட்டு, ஒய் நாட் அப்படின்னு. இன்னைக்கு காலையிலேருந்து அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைகளோட ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டு அவங்கெல்லாம் பேசி இந்த சண்டே வந்து நான் அவங்க எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் ஓப்பன் சிஸ்டம். அந்த அமெரிக்கன் கல்ச்சர் இஸ் அ ஓப்பன் சிஸ்டம். எனிபடி கேன் ட்ரை அவுட் எனி திங். குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அது இருக்கால ரெண்டாவது. அதெல்லாம் முதல்ல உன்னால் முடியுமா நீ பண்ணு, ஒரு ட்ரையல் பார்ப்போம், அது முடியலன்னா பண்ணி யூ ஆர் ரிஜெக்டட். பட் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் யூ கேன் கம் அப். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் அ ஓப்பன் சிஸ்டம். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு குணசேகரன் நிதின்ராஜ், எங்கே அவர் காணாம போயிட்டாரு இல்லையா அவரு? ஓகே குணசேகரன் நிதின்ராஜ் வந்து இப்போ எந்த கிளாஸ் 10வது படிக்கிறார். அவர் ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் வச்சுப்போம், ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன். 6ஆவதுல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு திறமையான பையன் சொல்லி ஒட்டுக்க எடுத்து 8வது அவரை போட முடியுமா நம்ம ஊரில்? 7th படிக்காம 8th போக முடியுமா? முடியாது. ஆனால் ஒரு காலத்தில் நம்ம இந்தியாவில் அந்த சிஸ்டம் இருந்தது. டபுள் ப்ரமோஷன் பேர் அதுக்கு. பீப்புள் வில் பி ப்ரமோட்டட் ட்வைஸ். அதாவது 2வது படிக்கிறவன் 4வது போயிடுவான், 4வது படிக்கிறவன் 6வது போல இருந்தது. அப் டு சம் 6 standard இருந்தது. இப்போ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அமெரிக்காவில் அப்படி இல்லை. 5வது படிக்கிற பையன் 10வது போய் எழுதலாம். அவனுக்கு திறமை இருந்து அது பாஸ் பண்ணக்கூடிய சக்தி இருந்தான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் எ ஓப்பன் சிஸ்டம். நம்ம இந்தியாவில் இப்போ கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறாங்க. நேஷனல் ஓப்பன் ஸ்கூலிங்னு ஒன்று இருக்குது, தமிழ்நாடு ஓப்பன் ஸ்கூலிங்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் என்ன அர்த்தம்னா 8th முடிய படித்த ஒரு குழந்தை 9வது படிக்காமையே 10வது எழுதலாம். எங்கே? நேஷனல் ஓப்பன் ஸ்கூலிங்கில். இதெல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குங்க. நிறைய இதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம ஊரில் இப்போ யார் அது எழுதுறாங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாக இருப்பாங்கல்ல, போய் ப்ராக்டிஸ்க்கு டைம் வேணும்னு இருப்பாங்க இல்லையா,
அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்கூலுக்கு போகாமல் நேராக போய் எழுதுறாங்க. ஸ்கூலுக்கு 9வது படிக்காமல் 10வது வீட்டிலேருந்தே படிச்சுட்டு போய் எழுதுறாங்க அந்த மாதிரி. பட் நான் குணசேகர், நிதின்ராஜ், கேசவமூர்த்தி, ஐயம்மாள் யார் வேணால் அதை எழுதலாம். புரிஞ்சுதுங்களா? அது வந்து அவங்களே எழுதணும் இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி 10வது முடிச்சிட்டிங்கன்னா 11வது 12வது நீங்கள் ஸ்கூலுக்கே போகாமல் ஓப்பன் செட்டில் 12வது எழுதலாம். எங்கே? இந்தியாவில் இப்போ சொல்கிறேன். ஆனால் அமெரிக்காவில் இதெல்லாம் வந்து 25 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ தட் ஓப்பன் சிஸ்டம் வில் ஹெல்ப் யூ டு பிரிங் அவுட் யுவர் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் யூ வில் blossom லைக் எ வெரி பிக் ஃப்ளவர் அண்ட் யூ வில் நல்ல ஃப்ராக்ரன்ஸ் உள்ள ஒரு பவரை நீங்கள் பிளாசம் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு அந்த கண்ட்ரி வந்து நல்ல துணை போகுது. ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்க, நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தர் அந்த நோபல் பரிசு வாங்கினார் ஒருத்தர். அவர் பேர் என்ன? வெங்கட்ராமன் பேர். அவர் இந்தியன் பட் தமிழியன், பட் born and brought up in பரோடா அண்ட் தென் செட்டில்டு இன் இது இங்கே அமெரிக்கா. அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் நோபல் பரிசு வாங்கினார். அவர் என்ன படிச்சிருக்கார் தெரியுமா? முதல்ல எடுத்து படித்தது வந்து ஃபிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் படிச்சிருக்கார். தென் அமெரிக்கா போன பிறகு கெமிஸ்ட்ரி பூந்துட்டார். அதுலேருந்து போய் பயாலஜியில் தான் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கிறார். நம்ம ஊரில் நடக்குமா? ஃபிசிக்ஸ் தான் அவர் படித்தது, பிஎஸ்சி என்னமோ. அப்புறம் என்னவோ ரீசன்னால இப்போ கெமிஸ்ட்ரியோ பயோகெமிஸ்ட்ரி என்டர்ட் இன் அமெரிக்கா. பட் தென் நோபல் பிரைஸ் இஸ் காட் இன் பயாலஜி. ஸோ அங்கே வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம். நான் ஒரு லாயர் கேன் கோ அண்ட் ஸ்டடி மெடிசன் ஃபெல்லோ கேன் கோ அண்ட் ஸ்டடி லா. எப்படி வேணால் குண்டக்க மண்டக்க என்ன வேணால் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சக்தி இருந்தால் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இஃப் யூ ஆர் வித் கெப்பாசிட்டி டுடே. பட் தட் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் இந்தியா. ஸோ இது மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. ஐ எம் ஜஸ்ட் வெங்கட்ராம்னு சொன்னீங்கல்ல சார், அவரு கூட வந்து ஐஐடி ஜேஇ எக்ஸாம் ஆனா ஃபெயில் ஆயிருக்காரு சார். அதனாலதான் வந்து அவர் அமெரிக்கா தான் சொல்றேன். அவர் தமிழியன் பட் படிச்சதெல்லாம் பரோடாவில் படிச்சார், அதாவது குஜராத். அவர் படிச்சுட்டு அப்புறம் இவெண்ட் அப்ராட் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப். அவரை தான் நான் சொல்றேன். அந்த ஒரு வெங்கட்ராமன் தான் சொல்றேன். அப்புறம் அவர் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வரும்போது எல்லாரும் எப்படி சார் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நோபல் பரிசு வாங்கிருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்களாமா. அவர் சிரிச்சிட்டாராமா. நோபல் பரிசு வாங்கிருக்கல என்ன பரீட்சையாக போய் எழுதுறது, நீங்களா ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணணும், அது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அதில் ரொம்ப பிடிச்சு பண்ணணும். அதுக்கு பரிசு கிடைச்சாலும் கிடைக்கும், கிடைக்காமையும் போகலாம். இட் இஸ் என்டையர் லைஃப்பை நீங்கள் டிவோட் பண்ணணும், அதுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி டிவோட் பண்ணணும். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் யூ ஷுட் டூ அப்படின்னு அவர் ஆன்சர் சொன்னதை நம்ம பேப்பர்லாம் படித்தோம். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு புவியியல் ஜியாகிரஃபி, சிவிக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கும்போது லிட்டில் பிட் ஆஃப் டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கூட யாராவது கொஞ்சம் அல்லது பக்கத்து வீட்டு உங்கள் கிளாஸ்மேட் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட அந்த டிபேட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும். நாட் ஓன்லி தட், கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேள்வி வந்தாலும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு யூ வில் பி பெட்டர் ஆஃப் பை டிபேட்டிங், நாட் பை ரீடிங். திஸ் ஹேஸ் டு பி டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் டிபேட்டட் அண்ட் அனலைஸ்ட். threadbare you should analyze some of these concepts, then you will become a very thorough in these subjects, particularly social science. Okay, with that we will close today. We will meet again I think next week. Okay, pakkalam. Sir, Thank you, sir. Thank you, sir. Okay sir. Thank you, sir. Thank you, sir. நீங்க தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டியதில்லை. எல்லா நாளும் ஏதோ ஒரு நாள் சொல்றீங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லா நாளும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஒரு நாள் சொல்லும்போது சந்தோஷமா தான் இருக்கு, அது ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. பட் எல்லா நாளும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. இந்த we all see, I am a teacher, you are our student, so we all I also learn from you. It's not that you are learning, I am also learning from you. சிலதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்றேன். நீ நேராக இதே கிளாஸ் இல்லை, மற்ற கிளாஸ்லேருந்து கூட நான் லேர்ன் பண்ணுவேன். ஸோ ஐ மீன் இட்ஸ் ஐ டு தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ. அவ்வளோதான் sir. சார் நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல சார், இந்த மாதிரி டிபேட் பண்ணலாம். நம்ம நிறைய பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் இயர், இந்த வருஷமும் பண்ணலாம். முதல்ல என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பேசிக் அந்த எல்லா சாப்டர் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் டுவர்ட்ஸ் த எண்டு நம்ம எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். டுவர்ட்ஸ் எண்டுன்னு என்ன, இப்போ டிசம்பர் 1-2 ஆயிடுச்சு, ஒரு ஜனவரி 5-6 போது நம்ம இந்த டிபேட் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம எல்லா போர்ஷன் முடிச்சிருவோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சிவிக்ஸ் முடிச்சிட்டோம், அடுத்து எக்கனாமிக்ஸ் போவோம், இல்லை ஃபிசிக்ஸ் ஏதோ ஒன்று போவோம். போய் ஒவ்வொரு 2 கிளாஸ் முடிச்சிட்டோன்னு வச்சுங்க. அப்போ நம்ம ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும், உங்களுக்கும் ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும். நம்ம எல்லாம் முடிச்சோம். அப்புறம் தென் வி கேன் ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ் அண்ட் டிபேட் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப். ஓகே, பண்ணலாம். Sir, you have given seminar today, sir. What about it? Yeah, I asked it in the beginning, who is willing to do seminar. Nobody opened their mouth. Maybe next class you do it, madam. Sir, I am willing to do it, sir, but you have told a 2 specific person to take it. I don't know, I forgot. See, இதெல்லாம் நான் மறந்துடுவேன். அது ஏதோ சொல்கிறது தான், ஏதோ ஒரு பேர், இதெல்லாம் நான் முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுங்க.
எனக்கும் டீச்சிங் சம்மந்தமே இல்லை. ஐ ஹவ் நெவர் டாட் இன் எனி ஸ்கூல் ஆர் எனி காலேஜ், ரைட்? நான் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு 2 வருஷமாக உங்களோட ஒரு ஓரியாடி, ஐ ஆல்சோ லேர்ன், யூ ஆல்சோ லேர்ன் எக்ஸெட்ரா. பட் டீச்சிங் இஸ் தேர் இன் மை பிளட். ஐ டீச் மெனி. ஈவன் 1வது குழந்தைக்கு டீச் பண்ணுறேன் இங்கே நம்ம ஆன்லைன்லேயே. 12வது குழந்தைக்கு டீச் பண்ணுறேன். டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே ஐ கேவ் எ லெக்சர் ஃபார் engineering college students. That is there in my YouTube. அது பாருங்கள். ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் பற்றி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க. நான் மறுபடியும் கேட்கல, ஏன்னா நானே லெக்சர் கொடுத்து கேட்டால் நல்லா இருக்காது. அதனால் நீங்கள் எனக்கு ஐ எம் நாட் எ டீச்சர். டிப்பிக்கல் டீச்சர் மாதிரி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு டேக் டவுன் த கான்செப்ட்ஸ் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஐ கம் ஆன் தட் டே, ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங், மோர் லைவ்லி அண்ட் தென் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். அது முந்தின நாள் என்ன சொன்னாங்கிறத எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்காது. நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணுங்கள், ஐ வில் ஃபாலோ தட். ஓகே Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. யா, ஓகே.